حکومت کا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ، اسپیکر نے پارلیمانی لیڈرز کو خطوط لکھ دیے۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور MKM سے نام طلب۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو بھی خط، سینیٹ سے بھی پارلیمانی کمیٹی کے لیے 4 نام مانگ لیے۔ صدر آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترامیم پر دستخط کر دیے، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، صدر کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم نافذ۔ ڈکیتی ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ماری جاتی ہے، ایسی حکومت نے آئینی ترمیم کی جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کسی ترامیم کو نہیں مانتے، جب بھی حکومت میں آئیں گے اس کو اڑا دیں گے۔ وکلاء برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ووٹ نکال دیں تو نمبرز پورے نہیں ہوتے، ہم آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے، جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ مسابقتی کمیشن پر ہائی کورٹ کے فیصلے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے آئینی ترمیم کا تذکرہ، جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے یہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کی آئینی بینچ جانے، نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے 3 ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر رہے ہیں، صورتحال واضح ہو جائے گی، ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم صرف ترمیم نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، بلاول بھٹو نے کہا اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے، کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزرائے اعظم کو فارغ کرایا۔ حکومتی بل میں نون لیگ کے سب سے کم، پیپلز پارٹی اور JUI کی زیادہ نکات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا، پہلے مسودے میں ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم جمہوریت کا قتل کر رہے تھے، نواز شریف اور آصف زرداری پر ظلم ہوا تو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا، آج بانی PTI پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی، والد نے لاہور بلا کر کہا کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہ ہو، زین قریشی کا ویڈیو بیان، کہا ترمیم کا حصہ نہیں بنا، قومی اسمبلی جانا تو دور قریب سے بھی نہیں گزرا، اپنے حلقے کی عوام، PTI فیملی اور قائدین کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مجھ پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے، مجھے عزت و کوپ، بیوی کو اغوا کیا لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ حکومت نے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا، PTI اقتدار میں آ کر متنازع آئینی ترمیم کا خاتمہ کرے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا ترمیم کا طریقہ کار خود بتا رہا ہے کہ آئین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ وکلا برادری PTI کے ساتھ مل کر متنازع آئینی ترمیم کو اپنے انجام کو پہنچائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا ججز اور ان کی فیملیز کے خلاف مہم چلانے والے آج ان کے ہمدرد بن رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش اور آمریت پسند سیخ پا ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی صحباب میں اضافہ کیا، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پہلے میرٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب پارلیمان کرے گی۔ افسوس کل ذوالفقار بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا، پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہی نہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا 26ویں آئینی ترامیم سے حکومت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، ان کی غلط فہمی ہے کہ عدلیہ کو قابو کر لیں گے۔ آج سے ایک اور تحریک کی ابتدا ہوگی، شہری، وکلاء اور ججز حکومت کے قائم کردہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ نون لیگ اور PP کا کوئی سیاسی کردار نہیں، یہ سب مارشل لا کی کٹ پتلیاں ہیں۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आईनी तरमीम का मकसद विफाक को मजबूत करना है। तरमीम के लिए अंत तक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब मुस्बत कदम है। पीटीआई तकसीम की सियासत एक तरफ रखकर आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। वकील हामिद खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हामिद खान ने कहा, वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता, ना हम दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमें किसी तरमीम का इल्म नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान ने कहा, ये लिखें कि मैंने क्यों दलाइल नहीं दिए, लिखे मैंने मुतासिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। केपी में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्ताक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हाई कोर्ट में दरखास्त आजम स्वाति की जानिब से दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में आईबी रिपोर्ट आज ही पेश करने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बस बहुत हो गया, कल आईजी को कहें पेश हों। आईबी अफसर से पूछा, आपने क्या किया? आईबी अफसर बोले, दरखास्त आई थी, अभी देख रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ने ही करना है क्या? 10 दिन हो गए, क्या बंदे को जमीन खा गई है? हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी कर दी। जराये का कहना है, मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स वसूली से रोका तो हुकूमत ने आइन में तरमीम कर डाली। हुकूमत ने 4th शेड्यूल में तरमीम करके कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स वसूली की इजाजत दे दी। अदलिया ने कंटोनमेंट इलाकों से सूबाई हुकूमतों को टैक्स वसूली की इजाजत दी थी। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत का IMF से $2 अरब का इजाफी फंड लेने का फैसला। जराये का कहना है, सालाना मीटिंग्स के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF से मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए फंडिंग की दोबारा दरखास्त करेंगे। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टाफ का एहतजाज। उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस में तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा ने VC ऑफिस का घेराव किया। वाइस चांसलर ने ईंट उठाकर इंतजामी ब्लॉक का ताला तोड़ने की कोशिश की। खवातीन असातिज़ा की मज़ाहिमत के बाद VC इंतजामी ब्लॉक में दाखिल हुए। पुलिस की भारी नफरी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तैनात। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल है। भारत की दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन का आर्टिकल लिखा, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम लगाया। वाज़ेह सबूत के बावजूद भारत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार ने जवाबन कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। अमरीकी अदालत ने भारतीय इंटेलिजेंस अफसर को गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नाकाम साजिश में मुलव्विस करार दिया। भारतीय इक़दामात इसराइली मोसाद की बैरूनी कार्रवाइयों से ममासलत रखते हैं। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी, मजीद 12 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनान में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2460 हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन मार गिराया। गजा में सेहूनी अफवाज के वहशियाना हमलों में शहदा की तादाद 87 हो गई। शिमाली गजा में बैतुल अहिया के रिहायशी टावर पर सेहूनी फौज ने शदीद बमबारी की।
सेहूनी फौज पर अल-कसाम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, मुजाहिमतकारों ने इसराइल टैंक को बारूदी सुरंग के धमाके से उड़ा दिया। कर्नल रैंक के डिविजनल कमांडर समेत मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक हुए। कर्नल रक्सा गजा में हलाक होने वाले सीनियर तरीन इसराइली फौजी एहलकारों में से एक हैं। याहिया सनवार की शहादत से पहले की आखिरी वीडियो ने उन्हें मज़ाहमत की अलामत बना दिया। फलस्तीनी बच्चे खेल कूद में याहिया सनवार का अंदाज इख्तियार करने लगे। इसराइली फौज ने हमास रहनुमा याहिया सनवार की एक और वीडियो जारी कर दी। याहिया सनवार आखिरी लम्हात तक लड़ते रहे। तुर्क रहनुमा और गोलन तहरीक के बानी फताउल्लाह गोलन 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1999 से अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। 2016 में उन पर तुर्क सदर के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगा और 2017 में उनसे तुर्क शहरियत छीन ली गई। अर्दोआन हुकूमत ने अमेरिका से फताउल्लाह गोलन की हवालगी का मुतालबा कर रखा था। सुल्तान अल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तकरीबात दिल्ली में जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। उर्स की तकरीबात 4 रोज तक जारी रहेंगी। मुल्तान का विनिंग फार्मूला पिंडी में आजमाने की तैयारी। हेड क्यूरेटर टॉनी हेम्पिंग की जेर निगरानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच की तैयारी। हेड कोच जेसन गिलेस्पी, कप्तान शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों ने पिच का मुआयना किया। कौमी टीम की रावलपिंडी में ट्रेनिंग। इंग्लिश टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। फैसला कुन टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। इमर्जिंग T20 एशिया कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। ओमान को 74 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 186 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 111 रन तक महदूद रही। वसीम अली 28 और कप्तान जितेंद्र सिंह 24 रन बनाकर नुमाया रहे। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। जमान खान ने 2 विकेटें उड़ाई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 186 रन स्कोर किए। 41 रन बनाने पर रोहेल नजीर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान का तीसरा मैच बुध को यूएई से होगा। काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी आज पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया गया। समाजी मौजू के सबब शायकीन ने खेल को सराहा।